प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन बाबा दीप सिंह जी शहीद, अनोखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी वो संत सिपाही सन जिन्हां ने पवित्र तलवार चला के मनुखता के झुंडां विचों असल मनुख नूं बुलाया। जिला ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ एक पिंड पोहविंड विच दीपा का जन्म जनवरी 1682 ईस्वी भाई भगतू जी के पुत्र वजों होया। पंजाब का मुबारक पुत्र सी जो कौमी सन्मान का राखा बनया। एक तरह नाल उन्हां दा सारा जीवन उन्हां दी अंतिम शहादत की तैयारी सी। आओ आपां 1699 की विसाखी वल मुड़दे हाँ, जदों श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू एक नवा जीवन दिता सी। खालसा पंथ की स्थापना पवित्र गुरु द्वारा मनुखा विच ਸਿੰਘਾਂ नूं अगे वधण अते अपनियां जानां कुर्बान करन, परमात्मा की सेवा विच सीस देण दे सद्दे नाल कीती गई सी। पावन अमृत ने नौजवानों विच अपने आप नूं दशमेश पिता गुरु अते साडे पिता ब्रह्म की सिक्ख्या लई समर्पित करने की भावना पैदा की। आउण वाली विसाखी नूं आनंदपुर साहिब विखे सिखां की भीड़ देखण नूं मिली। इन्हां विच 18 साल का दीपा भी सी, जिसके माता पिता भी नाल सन। एक बार फिर पंज प्यारिया अते दशमेश पिता द्वारा गुरबाणी के जाप नाल पवित्र जल प्रवाह किया गया, जिस विच पंज प्यारे अपने जत्थेदार उन्हां दे आगू वजों अगवाई करते सन। दीपा नूं इस नेत्र ब्रह्म अमृत की बख्शिश हुई अते खालसा पंथ विच शामिल होया, जिसनूं दीप सिंह वजों जानिया जाता है। अपने माता पिता की आग्ञा नाल उसने गुरु महाराज नूं बेनती की कि वह कुछ समा उत्थे रहन अते सिख धर्म के सिद्धांतां नूं ग्रहण करने का सन्मान दे। बाबा दीप सिंह जी गुरमुखी सीखण विच बहुत तेज सन। वो गुरमुखी वर्णमाला नूं सुभावक ही समझते सन। कुछ समा पहला उन्होंने एक सुंदर हस्तलिखत विकसित कर ली सी। भाई मनी सिंह जी ने उसनूं पवित्र ग्रंथ बाणी सीखण की शुरुआत की अते उस तक सीखण वाले दीप सिंह ने बाणी नूं दिलों सीखण विच कोई समा नहीं गुआया। घोड़सवारी अते हथियार चलाउण दे बराबर दे माहर बाबा दीप सिंह जी ने सतगुरु साहिब दे नाल शिकार करन विच अपने आप नूं वखरा किया। उसने एक शेर नूं मारिया अते अपने आप नूं एक बहादुर शिकारी वजों सहरा दिता। सिर्फ 20-22 साल की उम्र विच बाबा दीप सिंह एक विद्वान अते सूरवीर सिपाही सन। 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की आग्ञा नाल बाबा दीप सिंह जी नूं उन्हां दे मापिਆਂ ने उन्हां दे विआह लई उन्हां दे जद्दी पिंड बुलाया सी। विआह तो पहला उन्हां दे पिंड विच खबर मिली सी कि गुरु जी ने आनंदपुर साहिब छड्ड दिता सी अते उन्हां दे 4 पुत्र अते बहुत सारे सिख धोखेबाज हिंदू पहाड़ी राजियां अते मुगल शासकों की फौजां नाल लड़दे होए शहीद हो गए सन। इन्हां घटनावां बारे सुन के बाबा दीप सिंह जी ने अपने घर तो चाले पा दिते अते घोड़े ते सवार होके अपने प्यारे गुरु की भाल विच अगे वधे। उन्हां दी अणथक खोज फलदायक साबित हुई जदों उसने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं पिंड साबो की तलवंडी जिले दमदमा साहिब विच पाया। अपनी अखां विचों हंझू वगदे हुए बाबा दीप सिंह घेराबंदी दौरान आनंदपुर साहिब विखे ना होण लई गुरु जी के चरणों में लेट गया। गुरु जी ने बाबा दीप सिंह जी को आशीर्वाद दिता। उन्होंने कहा कि उन्होंने
ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਹਿਤਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਿੰਡ ਸਾਬੋ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੁਣ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਖੇ ਰਹੇ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗੀ ਨਿਵਾਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਬੋ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 1709 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਜ਼ਾਲਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੰਡੋਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। 1745 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਯਾਹਿਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਵਾਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਖਪਤ ਰਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਭਿਅਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਭੁੱਖੇ ਬਾਗਾਂ ਵਾਂਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਪਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਸਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਸਨ। ਮੁਗਲਾਨੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ 1756 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਮਥੁਰਾ, ਬਿੰਦਰਾਬਨ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੋਨਾ, ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਘੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁੰਦਰ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੰਡਾ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਲਾਪ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਝਪਟ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨਾਂ ਲੱਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਵੱਲ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਲਗਭਗ 300 ਔਰਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚ ਛੁਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਰੋਂਦੇ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਚਰਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿਊਟੀ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ 1000 ਹੋਰ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗੁਲਾਮ ਮੋਰੇ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਾ ਛਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਣ ਗਾਈ ਬਸਰੇ ਦੁਪਹਿਰ ਗਾਈ ਅਰਥਾਤ हे ਬਹਾਦਰ ਸਿੱਖ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹਾਕਮ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਕਿ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੱਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੈਮੂਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਜਹਾਨ ਖਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। 30 ਸੂਰਮੇ 300 ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਹਾਂ ਖਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਪੂਰ ਦਿਓ। ਉਸਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰੋਵਰ ਪੂਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ। ਜਦ ਸਭ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੰਘੋ, ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗਾਨੇ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਸਭ ਸਿੰਘ ਲਕੀਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਹਾਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਰੇਲੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਘੇਰ ਲਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਈ ਯੁੱਧ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਨੌਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਟੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਾਬਾ ਨੌਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪਠਾਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਜਹਾਂ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਕਾਫਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਚੱਲਿਓ, ਲੜੋ ਅਤੇ ਮਰੋ। ਪਠਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਧਾਵਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਜਦੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਸਾ ਖੰਡਾ ਵਾਇਆ ਕਿ ਪਠਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਐਸਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਖੰਡਾ ਜਮਾਲ ਖਾਨ ਨੂੰ ਚੀਰਦਾ ਹੋਇਆ ਘੋੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਪਠਾਣੀ ਫੌਜਾਂ ਭੱਜ ਉੱਠੀਆਂ ਪਰ ਜਹਾਂ ਖਾਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਾਣੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕੱਟ ਵੱਢ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਪਠਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਜਹਾਂ ਖਾਨ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਠਾਣੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਹੀ ਭੱਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਭੱਜ ਉੱਠੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।